ॐ योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये सखाय इन्द्रमोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् तामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेण तदेषां निहितं गुहाविः प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका
ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका ओम जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता ओ शाश्वत पिता शाश्वत पति जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति व्रतपति वसोष्पति दीक्षापति तपस्पति शुभस्पति आपति परापति प्रजापति सर्वभूतपति ओम शाश्वत भ्राता श्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वामित्र सर्वसखा विश्वसखा ओम 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 सदाधारा सर्वदाधारा विश्वाधारा ओम शाश्वत गुरु परम गुरु सर्वगुरु गुरूणाम गुरु सत्य नित्य गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम सराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट सर्वराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अरियमा यमराजा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकार ओम न्यायकारिण दयालु ओम अजरा अमरा अभयानुपमा ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव उद्भव ओम सुभव ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम भूर्भुवस्व प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा
ప్రాణస్య ప్రాణ ప్రాణాధార ప్రాణాత్ ప్రాణ ప్రాణప్రియ ప్రాణేశ్వర ప్రాణదాత జీవనేశ్వర జీవనదాత జీవనపతి జన్మదాత ఓం సర్వదుఃఖ వినాశక సకల క్లేశ నాశక సంకటమోచక సమస్త అవిద్య అశాంతి భయ నిరాశ నివారక ఓం సతచితనంతానంద ఘన స్వరూప ఆనందదాత ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక ఓం ఆత్మద బలద జ్ఞానద సర్వద వర్చోద ఆయుర్ద మోక్షద ఓం 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ బ్రహ్మాత్మ సర్వాత్మ పూర్ణాత్మ పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, బాగా పొందాలి, బాగా పొంది అందరికీ లభింపచేయాలి. మనం పొందిన తర్వాత అందరికి కూడా అలాగే లభించేటట్లు చూడాలి. ఎందుకంటే పరపిత పరమాత్మ దాత విధాత అన్ని బలాల దాత ఆత్మద బలద జ్ఞానద సర్వద వర్చోద ఆయుర్ద హర్షద పరమాత్మ అందిస్తున్నాడు. సర్వదాత కర్మ ఫలదాత కూడా. ఆత్మద బలద జ్ఞానద సర్వద వర్చోద ఆయుర్ద హర్షద ఇస్తూనే ఉంటాడు, లభింపచేస్తూనే ఉన్నాడు. మనం కూడా ఇవ్వాలి, ముందు పొందాలి, సంపాదించుకోవాలి, బాగా సంపాదించుకోవాలి. మనకు లభించిన తర్వాత, మనం సమకూర్చుకున్న తర్వాత, సంపాదించుకున్న తర్వాత అందరికీ అందజేయడమే మానవ జన్మ యొక్క అసలైనటువంటి ఉద్దేశం. అదే మానవత్వం, మనిషి తత్వం, మానవ జన్మ యొక్క సత్యం, సత్యతత్వం, మానవత్వం, మనిషి తత్వం. తీసుకోవడం ఇవ్వడం. మనం ముందు పొందడం అవసరం ఉంది, ఇతరులకు ఇవ్వడం అవసరం ఉంది. అది కావాలంటే మనలో ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు, ఆ బలం, ఆ వీరత్వం, ఆ పరాక్రమం, ఆ తేజం ఉండాలి, ఆ వర్చస్సు ఉండాలి. ఓం స్తుతామయ వరదా వేద మాతా ప్రచోదయంతాం పావమాని ద్విజానమా.
ఆయు ప్రాణం ప్రజాం పశుం కీర్తిం ద్రవిణం బ్రహ్మ వర్చసం మహ్యం దత్వా వ్రజత బ్రహ్మలోకం. బ్రహ్మలోకం కావాలి, మహా గొప్పనైన లోకం బ్రహ్మ, బృహద్ లోకం, బ్రహ్మలోకం, గొప్ప లోకం, పరమాత్మ లోకం, మోక్షలోకం, ఆనందలోకం, విశుద్ధానంద లోకం. ఆ లోకం కావాలి. ఆత్మ కావలసిన లోకం ఈ లోకం కాదు. ఈ లౌకిక విషయాలు, లౌకిక ఆనందాలు, లౌకిక సుఖాలు, ఇంద్రియ సుఖాలు, ఐంద్రియక సుఖాలు కాదు. బ్రహ్మలోక సుఖాలు, బ్రహ్మ సుఖాలు, బ్రహ్మానందం కావాలి, పరమానందం కావాలి. అది కావాలంటే బ్రహ్మవర్చస్సు ఉండాలి ముందు. బ్రహ్మవర్చస్సు లేకుండా బ్రహ్మలోకం లభించదు. మహ్యం దత్వా వ్రజత బ్రహ్మలోకం. ప్రజాం పశుం కీర్తిం ద్రవిణం బ్రహ్మవర్చస్సం. ప్రజలు, సంతానం, బలగం, బంధువులు, మిత్రులు ఎందరు ఉన్నప్పుడు కూడా బ్రహ్మవర్చస్సు ద్వారానే బ్రహ్మలోకం ప్రాప్తిస్తుంది. బ్రహ్మలోకం లభించాలంటే బ్రహ్మవర్చస్సు కావాలి. బ్రహ్మ గొప్పనైన వర్చస్సు, గొప్ప కాంతి, వర్చస్సు, విద్యాప్రకాశం, వేద విద్యా ప్రకాశమే బ్రహ్మ వర్చస్సు. ఎన్నో వర్చస్సులు అవసరం. ఆ బ్రహ్మ వర్చస్సు కావాలంటే దానికి సాధనాలు, దానికంటే ముందు కావాలి. ప్రజాం పశుం కీర్తిం ద్రవిణం. ద్రవ్యాలు కావాలి, సంపత్తి కావాలి, ఐశ్వర్యాలు కావాలి, అన్ని రకాల ఐశ్వర్యాలు కావాలి. కీర్తి ప్రతిష్టలు కావాలంటే అటువంటి వ్యవహారం, అటువంటి జీవనం ఉండాలి, అటువంటి అవగాహన ఉండాలి, అటువంటి విద్య ఉండాలి, మంచి సంతానం, మంచి బంధువులు, మంచి మిత్రులు ఉండాలి, మంచి బలగం ఉండాలి. ప్రజాం పశువుం, పశువులు ఉండాలి, అన్ని రకాల పశువులు, పాడే పశువులు, వాహనానికి ప్రయాణానికి పడే పశువులు, గుర్రాలు, ఏనుగులు, ఒంటి లాంటివి, అన్ని రకాల పశువులు ఉండాలి. పశువులు అంటే సంతానం కూడా పశువులే. పశువులు అంటే సంపత్తి కూడా పశువులే, సాధనాలు పశువులే. అన్ని రకాలు ఉన్నప్పటికీ బ్రహ్మ వర్చస్సు లేకపోతే బ్రహ్మలోకం లభించదు. బ్రహ్మ వర్చస్సు ద్వారానే బ్రహ్మలోకం. బ్రహ్మ వర్చస్సు కంటే ఇతర వర్చస్సులు కూడా అవసరం ఉంటాయి. అందులో మన ఆరోగ్యం బాగుండాలి. ఆరోగ్యం కూడా ఒక వర్చస్సే. వర్చస్సు దీప్తి, కాంతి, వెలుగు. వర్చస్సు అంటేనే వెలుగు, కాంతి, వెలిగిపోవడం, మెరిసిపోవడం. అవి కావాలంటే మన జఠరాగ్ని బాగుండాలి. జఠరాగ్ని కూడా వర్చస్సే. తిన్నది జీర్ణం కావడానికి, అరిగించుకోవాలంటే జఠరాగ్ని బాగుండాలి. ఆ జఠరాగ్ని ఇచ్చేది ఎవరు? ఆ వర్చోద ఎవరు? జఠరాగ్ని. జఠరాగ్ని యొక్క దాత కూడా పరమాత్మయే. వేద విద్యనిచ్చేది కూడా, వేద విద్య బ్రహ్మ వర్చస్సు. ఆ వేద విద్య దాత కూడా పరమాత్మయే. వర్చస్సు, వర్చస్సు సరిగా ఉండాలంటే, శరీరంలో బలం ఉండాలంటే, కాంతి ఉండాలంటే దానికి సరైన ఆహారం అవసరం. వర్చస్సు అంటే అన్నం కూడా వర్చస్సే. అన్నం కొరకు, సరైన భోజనం కొరకు ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. శ్వాస సరిగా ఉండాలి. శ్వాసను కాపాడుకోవాలి. ఆ శ్వాసను ఇచ్చేది కూడా పరమాత్మే, అన్నాన్ని ఇచ్చేది పరమాత్మే. అందుకే వర్చోద, పరమాత్మ యొక్క నామే వర్చోద. ఆత్మద, బలద, హర్షద, వర్చోద, ఆయుర్ద, మోక్షద. ఆత్మబలం, ఆత్మ జ్ఞానదాత, జ్ఞానబలం, జ్ఞానద, సంఘ బలం, సమాజ బలం, లోక బలం, రకరకాల బలాన్ని ఇచ్చేది పరమాత్మ. బలద, ఆత్మద, బలద, వర్చోద, వర్చస్సు, పరాక్రమం. మనలో ఉన్న పరాక్రమం కూడా ఓం తేజోసి తేజోమయది
తేజసుదాత, తేజోదాత, వీరదాత, వీర్యదాత, తేజోసి, వీర్యమసి, బలమసి, బలదాత, అన్ని రకాల బలాన్ని ఇచ్చి పరమపిత పరమాత్మ బలదాత, బలదా, ఆత్మదా, ఓజోదాత, ఓజోసి, ఓజోమయ ధేహి, మన్యురసి, మన్యుమయ ధేహి, సహోసి, సహనం కూర్చుకునే దాత, సహనం, సాహసం, సహోసి, సహోమయ ధేహి. వర్చస్సు కొరకే మనం మాట్లాడుతున్నాం, వింటున్నాం అంటే ఆ మాటలకు, ఆ శబ్దాలకు, అర్థాలకు సంబంధాన్ని ఇచ్చినటువంటి పరపిత పరమాత్మే వర్చోద. శబ్దార్థ సంబంధ విజ్ఞానం అది కూడా వచ్చేసి శబ్దార్థ సంబంధ విజ్ఞానం కూడా, శబ్దార్థ సంబంధ విజ్ఞాన దాత వర్చోద పరమాత్మయే. మనం తీసుకునే శ్వాస, ప్రాణం, ఆ ప్రాణాన్ని విడగొట్టి విభజించి రకరకాలుగా ఉపయోగపడేటట్టు చేసినటువంటి పరపిత పరమాత్మ ప్రాణదా కూడా. ప్రాణద, ఉదానద, ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, సమాన, నాగ, కూర్మ, క్రికల, దేవదత్త, ధనంజయ, వీటన్నిటి దాత కూడా పరమిత పరమాత్మే. మనం మాట్లాడుతున్నాం, చూస్తున్నాం, కనురెప్పలు ఆడుతున్నాయి, తుమ్ముతున్నాం, దగ్గుతున్నాం, అన్నం మింగుతున్నాం, వాంతులు అవుతున్నాయి, మల విసర్జన అవుతుంది. వీటన్నిటి దాత, ఈ శక్తుల దాత, ఈ బల దాత, మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్నిటి యొక్క దాత పరమిత పరమాత్మే. అణుదాత, ప్రతి అణు ఇచ్చింది పరమిత పరమాత్మే. మన శరీరాన్ని ఇచ్చింది శరీరదాత, మన అంగాల దాత, మన కళ్ళ దాత, రక్తదాత, వీర్యదాత, మన శ్రోతం, చెవుల దాత, ముక్కు దాత, సర్వ సాధనాల దాత పరమిత పరమాత్మే వర్చోద. అటువంటి పరమిత పరమాత్మను అర్థం చేసుకుని పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి ఆ వర్చస్సులను, ఆ నైపుణ్యాలను, ఆ సాధనాలను, ప్రాణ ఉదాహరణలను, జ్ఞానాలను, సంబంధాలను అర్థం చేసుకొని వాటి సరిగా శుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి, సరిగా ఉపయోగించుకోవాలి. పవస్వ శుద్ధం చేసుకోండి, పవస్వ పావనం చేసుకోండి, పావనంగా పవిత్రంగా ఉంచుకోండి, జాగ్రత్త కాపాడుకోండి. పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం అంటేనే జాగ్రత్త కాపాడుకోవడం. పవిత్ర త్రాణం, పొందిన తర్వాత రక్షించుకోవడం కూడా పవిత్రమైనది. జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడం, సురక్షితంగా ఉంచుకోవడం, సువ్యవస్థితంగా ఉంచుకోవడం. పవస్వ అలా సరిగా ప్రవర్తించడం కూడా పావనం చేసుకోవడమే. జీవనాన్ని పావనం చేసుకోండి అంటే, పవిత్రంగా ఉంచుకోండి అంటే ఆ రకంగా సరైన ప్రవర్తన అవసరం. సరిగా ప్రవర్తించడం కూడా పావనం చేసుకోవడమే. జీవనం పావనం. మన ప్రవర్తన ద్వారానే పావనం అవుతుంది, మన ఆచరణ ద్వారానే పావనం అవుతుంది మన జీవనం. దానికి వర్చస్సే కావాలి, ప్రాణం కావాలి, జ్ఞానం కావాలి, ఉదాహరణ కావాలి. వీటన్నిటికీ దాత వర్చోద పరమాత్మ. ఆత్మద, బలద, జ్ఞానద, హర్షద, వర్చోద, చివరికి మోక్షదానం చేసేవాడు మోక్షదాత పరమాత్మ, మోక్ష ప్రదాత. మనకు వర్చస్సు కనిపిస్తుంది, సూర్యుని వర్చస్సు, చంద్రుని వర్చస్సు, గ్రహాల వర్చస్సు. అలా సూర్యునిలాగా, చంద్రునిలాగా వెలిగిపోవాలి. అటువంటి వర్చస్సు కూడా కావాలి. ఆ వర్చస్సునిచ్చేది పరమాత్మే. వర్చస్సే శుద్ధ సిద్ధాంత ప్రకాశం వర్చస్సు. శుద్ధమైన సిద్ధాంతం కూడా వర్చస్సే. శుద్ధమైన వైదిక సిద్ధాంతం, శుద్ధమైన వైదిక సిద్ధాంత వర్చస్సు కూడా కావాలి. సమాజం వెలిగిపోవాలంటే, ప్రపంచం, రాజ్యం వెలిగిపోవాలంటే వైదిక ధర్మ వర్చస్సు కావాలి. వీటన్నిటిని ఇచ్చేది పరమాత్మయే వర్చోద.
ఈ వర్చస్సు పావనం కావాలి. మన వర్చస్సు వెలిగిపోవాలి. పవిత్రంగా ఉండాలి, సురక్షితంగా ఉండాలి. అటువంటి వర్చస్సుల గురించి, అటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానముల గురించి పవస్వ ఉపదేశించండి. పవస్వ ఉపదేశించండి, ప్రచారం చేయండి, పావనం చేయండి, ప్రవర్తించండి, ఆచరించండి, జీవనాన్ని పావనం చేసుకోండి. పవస్వ వర్చోదా వర్చసే, వర్చోదా వర్చసే పవస్వ, వర్చోదా వర్చసే పవస్వ, వర్చోదా వర్చసే పవస్వ. వర్చోదా వర్చస్సునిచ్చేవాడు. దేని కొరకు? వర్చస్సు కొరకు. దాన్ని పవస్సు. సరైన వాక్కు ద్వారా, పరాక్రమం ద్వారా, ప్రగల్భం ద్వారా, పూర్ణ విశ్వాసం ద్వారా, ఆత్మవిశ్వాసంతో, ప్రజ్ఞా బలాల ద్వారా, సరైన బలం, సరైనటువంటి బుద్ధి ద్వారా, వివేక జ్ఞానం ద్వారా, ప్రకృష్ట జ్ఞానం ద్వారా, ప్రజ్ఞా బలాభ్యాం పరమాత్మను వేడుకుందాం. ప్రజ్ఞా బలాల ద్వారా ఏ వర్చోద విజ్ఞాన దానం చేసేవాడు, విజ్ఞాన ప్రదుడు వర్చోద, వివేకదాత, వివేక జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడు, వివేక జ్ఞానదాత పరమాత్మ. వర్చోద విద్యాబల దాత, సరైన విద్యాబల దాత. ప్రాణము కొరకు, దానం కొరకు, ధ్యానం కొరకు, సమానం కొరకు, జీవనం కొరకు, జీవించడం కొరకు మనం జీవించాలి, జీవింపచేయాలి. మనం పొందాలి, సంపాదించుకోవాలి, ఇవ్వాలి. ముందు మనకు లభించాలి కదా. ఇతరులకు లభింప చేయాలంటే, ప్రాప్తింప చేయాలంటే మనకు లభించాలి. అందుకే ముందు మనం పొందే ప్రయత్నం చేద్దాం. అవేథాం పొందండి, పవిత్రంగా పొందండి, జాగ్రత్తగా పొందండి, సురక్షితంగా పొందండి, జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. వాటిని ఇతరులకు కూడా అలాగే లభింప చేయండి. పవేథాం పవస్వ పవేథాం. శరీరంలో అంగాలు కూడా అలా ఉండాలి, వర్చస్సు ఉండాలి. చక్షుర్భ్యాం శ్రోత్రాయ, శ్రోత్రం కొరకు, వినికిడి శక్తి, కంటి చూపు, ఇంద్రియాల శక్తులు కూడా వర్చోద, అవి కూడా వర్చస్సు ఉండాలి. ఇంద్రియాల వర్చస్సు, బుద్ధి వర్చస్సు, మనసు వర్చస్సు, ఇదంతా ఉండాలంటే ఆత్మ వర్చస్సు సరిగా ఉండాలి. ఆత్మ వర్చస్సు, ఆత్మ విరిగిపోవాలంటే పరమాత్మ యొక్క సహకారం ఉండాలి. పరమాత్మ యొక్క పరమ వర్చస్సు అవసరం. పరమాత్మ యొక్క అనేక నామాలలో ఒక నామం వర్చోద. వర్చోద ప్రాణాయ మే వర్చోద వర్చసే పవస్వ, వ్యానాయ మే వర్చోద వర్చసే పవస్వ, ఉదానాయ మే వర్చోద వర్చసే పవస్వ, వాచే మే సర్వదా, వాచే మే వర్చోద వర్చసే పవస్వ, క్రతు దక్షాభ్యాం మే వర్చోద వర్చసే పవస్వ, శ్రోత్రాయ మే వర్చోద వర్చసే పవస్వ, చక్షుర్భ్యాం మే వర్చోదసౌ వర్చసే పవేథాం. ఈ మంత్రం యజుర్వేదములో 7వ అధ్యాయంలో 27వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 7మోऽధ్యాయే తత్ర 17తమ మంత్ర. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ప్రాణాయ ఇత్యస్య దేవశ్రవా ఋషి. దేవశ్రవ దివ్యమైన మాటలు, దివ్యమైన విషయాల గురించి, దివ్యమైనటువంటి గుణాల గురించి శ్రవణం చేసేవాడు. అటువంటి జ్ఞానం ఇచ్చే విద్య ఈ మంత్రంలో ఉందని చెప్పడానికి దేవశ్రవ ఋషి, వేదశ్రవ, దేవశ్రవ, దేవశ్రవ ఋషి. దేవత యజ్ఞపతిర్దేవత, యజ్ఞపతి. ప్రాణ ఇత్యస్య, ప్రాణాయ అక్కడి నుంచి ప్రాణాయామే వర్చోద వర్చసే పవస్వ, ప్రాణాయామే
प्राणाय इत्यस्य व्यानाय इत्यस्य चक्षुर्भ्यां चक्षुर् च प्राणाय इत्यस्य व्यानाय इत्यस्य प्राणायामे वर्चोद वर्चसे पवस्व व्यानायामे वर्चोद वर्चसे पवस्व इవి आसुरी अनुष्टुप् आसुरी अनुष्टुप् उदानाय इत्यस्य आसुरी उष्णिक् वाचे मे इत्यस्य ఇక్కడ వాచే మా ఉంటుంది వాచే మే ఇత్యస్య సామ్ని గాయత్రి క్రతు దక్షాభ్యాం చివర్లో క్రతు దక్షాభ్యాం इति आसुरी गायत्री श्रोत्राय मे इत्यस्य आसुरी अनुष्ठुप् चक्षुर्भ्याम् इत्यस्य च आसुरी उष्णिक् छन्दांसि अनुष्टुभो गान्धारः गायत्र्याः షడ్జः ఉష్ణిజ రిషభశ్చ స్వరాः ఈ స్వరాలు ఛందస్సుల గురించి చెప్పడం జరిగింది. వేరే వేరే ఛందస్సులు ఉన్నాయి, వేరే వేరే స్వరాలు ఉన్నాయి. దేవత యజ్ఞపతి దేవత. ఈ మంత్రముల ఉపదేశం పునః అధ్యయన అధ్యాపనాఖ్య యజ్ఞకర్తు విషయాంతరం ఆహ. ఇక్కడ అధ్యయనం అధ్యాపనం అనేది ఏదుందో ఆఖ్య అంటే అటువంటి పేరు గల అధ్యయనం అధ్యాపనం పఠనం పాఠనం పఠనం చేయడం పాఠనం చేయడం అధ్యయనం చేసి అధ్యాపనం చేయడం అనే యజ్ఞం అధ్యయన అధ్యాపన రూప యజ్ఞం చేసేవాడు ఆ యజ్ఞపతి గురించి అధ్యయనం వేదాధ్యయనం పరమాత్మ యొక్క విద్యల అధ్యయనం చేసేవాడు చేయించేవాడు అటువంటి యజ్ఞం పఠన పాఠన రూప యజ్ఞం చేసేవాడు యజ్ఞకర్త యజ్ఞపతి యొక్క విషయం ఇందులో చెప్పడం జరిగింది అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ పఠన పాఠనం వేద పఠన పాఠనం వేద విద్య పఠన పాఠనం గురించి అటువంటి కర్త యజ్ఞపతి వేదాధ్యయనం చేయడం చేయించడం కూడా దాన్ని కూడా యజ్ఞం అన్నారు. పంచమహాయజ్ఞాలలో పఠనం పాఠనం కూడా ఒక యజ్ఞమే. దాని పేరు బ్రహ్మయజ్ఞం అన్నారు. బ్రహ్మ అంటే వేదం. బ్రహ్మయజ్ఞంలో ఒక భాగమే సంధ్యోపాసన. ప్రాతః సాయం సంధ్య సమయాల్లో చేసే ఉపాసన సంధ్యోపాసన కూడా బ్రహ్మయజ్ఞంలో ఒక భాగం. అందులో వేదాధ్యయనం కూడా ఒక భాగం, బ్రహ్మయజ్ఞంలో భాగం. బ్రహ్మ అంటేనే వేదం. వేదాధ్యయనం అధ్యాపనం చేయడం అందరి యొక్క కర్తవ్యం. వేదము సమస్త సత్యవేదుల గ్రంథము. వేదమును చదువుట చదివించుట వినుట వినిపించుట ఆర్యులందరి పరమధర్మం. ఆ విషయంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాల పదాచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సంధి విచ్ఛేదం చేసి విడగొట్టి పదపాఠం చెప్పడం జరిగింది. పదపాఠం అంటే పదాలు విడగొట్టి పదచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు శబ్దాలు. ప్రాణాయ మే వర్చోదా ఇది వర్చః దాహ వర్చోదా వర్చసే పవస్వ వ్యానాయ ఇది వి ఆనాయ. వ్యానాయ అంటే వి ఆనాయ. అన ప్రాణమే ప్రాణం జీవనం అని అర్థం. అనం అంటేనే అది ఆనాయ. వి ఆనాయ మే వర్చోదా ఇది వర్చః దాహ వర్చసే పవస్వ ఉదానాయ ఇతి ఉత్ ఆనాయ ఉదానాయేత్యుత ఉదానాయ ఇతి ఉత్ ఆనాయ మే వర్చోదా ఇతి వర్చః దాహ వర్చసే పవస్వ వాచే మే వర్చోదా इति वर्चः दाह वर्चसे पवस्व क्रतु दक्षाभ्यां मे वर्चोदा इति वर्चः दाह वर्चसे पवस्व श्रोत्राय मे वर्चोदा इति
వర్చః దాః వర్చసే పవస్వ చక్షుర్భ్యాం ఇతి చక్షుః భ్యాం మే వర్చోదాసౌ ఇతి వర్చః దసౌ వర్చసే పవేథాం. ఇవి శబ్దాలు ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం ప్రాణాయమే వర్చోదా వర్చసే పవస్వ వ్యానాయమే వర్చోదా వర్చసే పవస్వోదానాయ మే వర్చోదా వర్చసే పవస్వ వాచే మే వర్చోదా వర్చసే పవస్వక్రతూ దక్షాభ్యాం మే వర్చోదా వర్చసే పవస్వశ్రోత్రాయ మే వర్చోదా వర్చసే పవస్వ చక్షుర్భ్యాం మే వర్చోదసౌ వర్చసే పవేథాం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ప్రాణాయమే వర్చోద వర్చసే పవస్వ వర్చోద వర్చసే పవస్వ మే నా కొరకు నా యొక్క మే వర్చోద వర్చసే పవస్వ 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 మే వర్చోద సౌ వర్చసే పవేథాం. పవస్వ పవస్వ పవస్వ. పొందండి, ఉపదేశించండి, శుద్ధంగా ఉంచుకోండి, లభింపజేసుకోండి. పవస్వ చివరికి పవేథాం పొందాలి, ఇవ్వాలి. దేని కొరకు? ప్రాణాయ, ప్రాణం కొరకు. ప్రాణాయ మే వర్చోద వర్చసే పవస్వ వ్యానాయ ప్రాణాయ వ్యానాయ ఉదానాయ వాచే క్రతు దక్షాభ్యాం శ్రోత్రాయ చక్షుర్భ్యాం. వీటి కొరకు, ప్రాణం కొరకు, వ్యానం కొరకు, దానం కొరకు, అంటే జీవనం కొరకు. ప్రాణ వ్యానం ఉదానం అపానం సమానం, అవి కూడా కలుపుకోవాలి. పంచ ప్రాణాల కొరకు, పంచ ప్రాణాలే కాదు, ఉప ప్రాణాలు, దశ ప్రాణాల కొరకు కూడా వర్చస్సు ఉండాలి. ప్రాణంలో వర్చస్సు ఉండాలి. ఉదానంలో, వ్యానంలో, సమానంలో, నాగ కూర్మ క్రికల దేవదత్త ధనంజయ అన్నింటిలో వర్చస్సు ఉండాలి. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి ఈ వర్చస్సు, తర్వాత పవస్వ, ఈ శబ్దాల గురించి ఎన్నో అర్థాలు చెప్పడం జరిగింది మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. ఈ శబ్దాల యొక్క అర్థం చూద్దాం. మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు, ప్రతి పదానికి, ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో. ప్రాణాయ ప్రాణితి జీవయతి ఇది ప్రాణో హృదయస్థో వాయు తస్మై. తస్మై దాని కొరకు, ప్రాణం కొరకు. ఏ ప్రాణం? ప్రాణితి జీవయతి జీవింపజేసేది, ప్రాణం ఇచ్చేది, జీవనాన్ని ఇచ్చేటువంటి. అది ఎక్కడ ఉంది అంటే హృదయస్థ ఉన్నారు. ప్రాణో హృదయస్థో, హృదయస్థ ప్రాణ, హృదయంలో ఉన్నటువంటి ప్రాణం కొరకు. అటువంటి వాయువు, ప్రాణ హృదయస్థ వాయు, ఆ వాయువు కొరకు. తస్మై మే మమ నా యొక్క వర్చోదాహ యథాయోగ్యం ప్రకాశం దదాతి తత్సంబుద్ధౌ. పరమాత్మను సంబోధిస్తూ హే వర్చోదా అని అర్థం. యథాయోగ్యంగా ప్రకాశింపజేసే, ఇచ్చే, ప్రకాశం దదాతి, ప్రకాశం ఇస్తాడు. తత్ అతని సంబుద్ధో, ఆ సంబోధనలో, పరమాత్మ సంబోధనలో, పరమాత్మ యొక్క సంబోధన హే వర్చోదా. దేని కొరకు? వర్చస్సే విద్యా ప్రకాశాయ. ఈ ప్రాణం కొరకు పరమాత్మ ఇస్తున్నాడు. నా యొక్క ప్రాణం కొరకు, హృదయస్థ ప్రాణం కొరకు. ప్రాణ హృదయస్థ వాయు తస్మై. ఆ
ప్రాణం ఎటువంటి ప్రాణం? ప్రాణితి అంటే జీవయతి, జీవింపజేసేటువంటి ప్రాణం. అది ఎక్కడుంది? హృదయస్థం. అటువంటి వాయు తస్మ దాని కొరకు నా యొక్క హృదయస్థ వాయు కొరకు వర్చోద, పరమాత్మ వర్చోద, యథాయోగ్యంగా ప్రకాశం ఇచ్చేటువంటి దాత. యథాయోగ్యం ప్రకాశం దదాతి, యథాయోగ్యమైనటువంటి ప్రకాశాన్ని, జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని, వివేక ప్రకాశాన్ని ఇచ్చే దాత. దదాతి ఇస్తాడు. అతని విషయంలో సంబుద్ధి సంబోధన. దేని కొరకు? వర్చసే విద్యా ప్రకాశాయ, విద్యా ప్రకాశం కొరకు. భవస్వ పవిత్రతయా ప్రాప్ని, పవిత్రంగా పవిత్రపూర్వకంగా ప్రాప్ని పొందండి. నీవు పొందుము. ప్రాప్ని వ్యానం కొరకు కూడా. వ్యానయ సర్వ శరీరగత వాయవే. వ్యానం అంటే వి ఆనం, విశేషంగా వ్యాపించి ఉంటుంది వ్యానం. వి ఆనం శరీరమంతా జీవనాన్ని ఇచ్చేది, శరీరమంతా శక్తినిచ్చేటువంటి వాయువు. సర్వ శరీరగత వాయవే. సర్వ శరీరంలో గత అంటే ప్రాప్తి అంతటా లభిస్తుంది, శరీరం అంతటా ఉంటుంది. ఆ వాయువు కొరకు, వాయవే వాయువు కొరకు నా యొక్క శరీరం ఉన్నటువంటి సర్వ శరీరగత వాయువు కొరకు వర్చోద, దీప్తిప్రదుడైనటువంటి పరమాత్మ. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? ఏ వర్చస్సుని ఇస్తున్నాడు? వర్చోద జాఠరాగ్ని ఇవ్వాలి. జఠరాగ్ని, వైశ్వనర అగ్ని అంటాం. విషయంలో కూడా అగ్ని ఉంటుంది. అటువంటి ఆ అగ్ని మన శరీరంలో ఉంటుంది, జఠరాగ్ని. దాని పేరు వైశ్వనరాగ్ని కూడా మనం జఠరాగ్ని అంటాం. ఆకలి ఆ అగ్ని వలన తెలుస్తుంది మనకు. మనం తీసుకున్న ఆహారం జీర్ణం అవడానికి ఉపయోగపడే అగ్ని జఠరాగ్ని. దానిలాగా లాగా అన్నారు కానీ నిజానికి ఆ అగ్నిని మనకి ఇచ్చేది ఆ జఠరాగ్ని దాత కూడా. ఒకవేళ పరమాత్మ జఠరాగ్ని ఇవ్వకపోతే ఏమయ్యేది? దీప్తి ప్రద జఠరాగ్ని ఇవ, జఠరాగ్ని ఇవ. జఠరానికి అంటే ఉదరం, జఠరం అంటే పొట్ట, ఉదరానికి సంబంధించిన అగ్ని జఠరాగ్ని లాగా ఇవ మాదిరి. పరమాత్మ ఇక్కడ కూడా వర్చోదాయాయి. వర్చస్సే మళ్ళీ వర్చం కొరకు. ఏ వర్చస్సు కొరకు? ఇక్కడ ఇప్పుడు అన్నం కొరకు. ఇంతకుముందు వర్చస్సే అది విద్యా ప్రకాశం కొరకు. ఇక్కడ కూడా వర్చస్సే. ఇప్పుడు అన్నం కొరకు. ఎందుకు అన్నం కొరకు? జఠరాగ్నిలో ఏముంటుంది? అన్నం జీర్ణం అవుతుంది. అంటే ఈ వర్చస్సు అన్నం ఉండాలి. వర్చోద జఠరాగ్ని ఇచ్చినాడు, ఆకలిని ఇచ్చినాడు, కానీ అన్నం పెట్టకపోతే ఎలా ఉంటుంది? ఆకలిస్తుంది, అన్నం తినాలి, భోజనం చేయాలి కదా, భోజనం చేయకపోతే. అందుకే అన్నాయ అన్నారు. వర్చసే అన్నాయ, అన్నం కొరకు. వర్చ ఇది అన్ననామసు పఠితం. నిఘంటువులో వర్చ అంటే అన్నం అనే, వర్చసే అనే శబ్దానికి అర్థం పర్యాపదం. ఒక పర్యాపదం వర్చస్సు, అన్నం కొరకు. పవస్వ ఇంతకుముందు పవస్వ అంటే పవిత్రతయా ప్రాప్ని, పవిత్రంగా, శుద్ధంగా, సురక్షితంగా పొందండి. పవస్వ ఉదానాయ, ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఉత్తానాయ, పైన ఉండే జీవనం కొరకు. ఉదానాయ ఉదాహరణ ఉన్నతి కొరకు కూడా. అటువంటి వాయువు, పై భాగం నుండే వాయువు, కంఠం నుండి పై వైపు పనిచేసే వాయువు ఉదాన వాయువు. మన అన్నీ కూడా కంఠం నుండి పైకి వెళ్తున్నాయి. మన మస్తిష్కం, మెదడు, ఈ కళ్ళు, చెవులు అన్ని పనిచేయడానికి ఆ ఉదానం కొరకు నా యొక్క వర్చోద. మళ్ళీ వర్చో విద్యాబలం దదాతి. ఇక్కడ కూడా వర్చోదాయ. ముందు వర్చోదాయ యథాయోగ్యం ప్రకాశం ఇచ్చేవాడు, యథాయోగ్యం ప్రకాశం దదాతి. అక్కడ వర్చోదాయ. మళ్ళీ వర్చోద దీప్తిప్రదుడు, జాఠరాగ్ని లాగా ఉండే వర్చోద పరమాత్మయ్య. మళ్ళీ వర్చోద. ఇప్పుడు వర్చో విద్యాబలం దదాతి. వర్చస్సు అంటే విద్యాబలాన్ని, వేద విద్యాబలాన్ని ఇచ్చేటువంటి దాత. అటువంటి వర్చోద
ఇక్కడ కూడా సంబోధనే. హే వర్చోద, హే విద్య బలాన్నిచ్చే దాత. వర్చస్సే, ఇప్పుడు వర్చస్సు. ఇప్పుడు పరాక్రమాయ, అన్నం తింటేనే పరాక్రమం. నిషేత్తోర్జయత్వ వాయు వస్తాయి. ఇష అన్నం, ఊర్జ పరాక్రమం. అది వర్చస్సే, ఇది వర్చస్సే. అన్నం కూడా వర్చస్సే, పరాక్రమం వర్చస్సే. అన్నం సరిగా ఉంటే వర్చస్సు సరిగా ఉంటుంది. అంటే వర్చస్సు సరిగా ఉంటే వర్చస్సు సరిగా ఉంటుంది. ఏ వర్చస్సు? అన్నం సరిగా ఉంటే, సరైన అన్నం ఉంటే, ఈ పరాక్రమం అనే ఈ వర్చస్సు సరిగా ఉంటుంది. వర్చస్సే వర్చస్సే. వర్చస్సే పరాక్రమాయ, పరాక్రమం కొరకు. పవస్వ, పవిత్రతయ ప్రాప్ని. ముందుగానే పవస్వ అనే అర్థం చెప్పినారు కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం చెప్పలేదు. పవిత్రతయ, పవిత్రంగా ప్రాప్ని పొందండి. దేని కొరకు? వాచే, వాణి, వాక్కు కొరకు. మంచి వాక్కు ఉండాలి, మన శుద్ధమైన వాక్కు, మధురమైనటువంటి స్వరంతో ఉన్నటువంటి వాక్కు, స్పష్టమైన వాక్కు, సత్యమైన వాక్కు ఉండాలి. తికమక లేని, సందిగ్ధం లేని, ఎటువంటి సంశయం లేని, ఎటువంటి హాని చేయని అటువంటి వాక్కు కొరకు, వేద వాక్కు కొరకు. వాచే, వాణి అయి, మే నా యొక్క వాక్కు కొరకు, మే మమ నా యొక్క వర్చోదా, సత్య వక్తృత్వ ప్రదా. సత్యమైన మంచి వక్తృత్వం, మాట్లాడే విధానం, అటువంటి శక్తిని, జ్ఞానాన్నిచ్చే ప్రదుడు. సత్య వక్తృత్వ ప్రద. మనం సత్యం మాట్లాడుతున్నామంటే పరమాత్మ యొక్క, అది కూడా ఆ శక్తి కూడా పరమాత్మ యొక్క శక్తి. ఆ ప్రదుడు కూడా ప్రకృష్టంగా దానం చేసే ప్రదుడు, ప్రదాత. సత్య వక్తృత్వ ప్రద, పరమాత్మ యొక్క నామమే. వర్చస్సే, మళ్ళీ వర్చస్సే. ప్రగల్భాయ, తగ్గి ఉండడం కాదు, ఆత్మ న్యూనత కాదు, ఆత్మ బలముతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండడం ప్రగల్భం. ప్రగల్భాయ, ప్రగల్భం కొరకు, ప్రగల్భానికి సంబంధించిన శక్తి కొరకు, బలం కొరకు. ప్రాగల్భాయ పవస్వ పవిత్రతయ ప్రాప్నే. ఇక్కడ ప్రవర్తస్వ అన్నారు. ఇంతకుముందు పవిత్రతయ ప్రాప్నే, పవిత్రంగా పొందాలి. ఇప్పుడు పవస్వ ప్రవర్తస్వ, ప్రవర్తించాలి. మన వ్యవహారం అలా ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి. ఇది కూడా పవస్వని. క్రతు దక్షాభ్యం, క్రతు కొరకు, దక్ష కొరకు. క్రతు అంటే ప్రజ్ఞ. ఓం క్రతు స్మర అంటే ఓ ప్రజ్ఞాశీలి. క్రతు అంటే కర్మశీలి. ఓం క్రతు స్మర, ఓ క్రతువా అంటే ఓ ప్రజ్ఞాశీలి మానవ, ఓ ప్రజ్ఞతో కర్మ చేసేవాడా, వివేకంతో పనిచేసేవాడని అర్థం కూడా వస్తుంది. క్రతు అంటే కర్మశీలి, చేసేవాడు క్రతు. అంటే వ్యవహారంలో అన్ని క్రతువులు చేస్తాం, రకరకాల క్రతువులు చేస్తాం, రకరకాల చేష్టలు, కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం, మంచి చెడు అన్ని. ఇది యాగాల పేరు కూడా క్రతువులే, మంచి క్రతువు, శుభ క్రతువులు. క్రతు దక్షాభ్యాం, ప్రజ్ఞ బలాభ్యాం. దక్షాభ్యాం అంటే బలం అన్నారు ఇక్కడ, క్రతు అంటే ప్రజ్ఞ అన్నారు. ప్రజ్ఞా బలాభ్యాం, క్రతు దక్షాభ్యాం. మే నా యొక్క క్రతు బలము, ప్రజ్ఞా బలము కొరకు, ప్రజ్ఞా బలాల కొరకు. వర్చోద, విజ్ఞాన ప్రదుడు. ఇక్కడ వర్చోద విజ్ఞానం, విశేషమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడు, విజ్ఞాన ప్రదుడు పరమాత్మ. ఇది హే విజ్ఞాన ప్రదాన్ని సంబోధించాలి. ఇంతకుముందు తత్సంబుద్ధం అన్నారు కాబట్టి విజ్ఞాన ప్రదాత, విజ్ఞాన ప్రదాత అయినటువంటి హే పరమాత్మ అని సంబోధిస్తూ. వర్చస్సే, ఇక్కడ వర్చస్సే మళ్ళీ శబ్దార్థ సంబంధ విజ్ఞానాయ. శబ్ద అర్థ సంబంధం, ఒక శబ్దం ఉంటే దానికి సంబంధించినటువంటి పదార్థం ఉంటుంది, ఒక వస్తువు ఉంటుంది. శబ్దం ఉంటే సరిపోదు, దానికి ఒక అర్థం అంటే పదార్థం ఉంటుంది, ఒక వస్తువు ఉంటుంది, దాని అర్థం అంటాం. పదార్థం పేరే అర్థం. శబ్దము అర్థం. ఆ శబ్దానికి, ఈ అర్థానికి ఒక గోవు అంటే ఇక్కడ ఆ జీవి ఉండాలి కదా, ఒక గోడ అంటే గోడ ఉండాలి, సంబంధం ఉండాలి. శబ్దార్థ సంబంధ విజ్ఞానం కొరకు. శబ్దము ఉండి అర్థం, దానికి సంబంధం అర్థం లేకపోతే సూర్యుడు, చంద్రుడు అంటే అర్థం ఉండాలి కదా, అక్కడ సూర్యుడు ఉండాలి కదా. సూర్యుడు అన్నప్పుడు అక్కడ పదార్థం ఉండాలి, అది లేకుండా దానికి పేరు ఉండదు, ఆ శబ్దం ఉండదు. శబ్దానికి సంబంధించిన భావమైన ఉంటుంది, వస్తువు ఉంటుంది, ప్రదేశం ఉంటుంది, ఒక వ్యక్తి అయినా ఏదైనా ఉంటుంది, దానికి సంబంధం ఉంటుంది. ఆ సంబంధ విజ్ఞానం కొరకు వర్చసే. పవస్వ ఉపదిశ, ఉపదేశించండి. ఇంతకుముందు పవిత్రతయ ప్రాపుని అన్నారు,
తర్వాత ప్రవర్తస్సు అన్నారు. ఇప్పుడు పవస్సు అంటే ఉపదేశించండి. శబ్దార్థ సంబంధ విజ్ఞానాన్ని ఉపదేశించండి హే ప్రభు. ఎందుకంటే తమరు వర్చోద విజ్ఞాన ప్రదులు. అందుకే మీరు విజ్ఞాన ప్రదులు కాబట్టి, విజ్ఞాన ప్రదాత కాబట్టి శబ్దార్థ సంబంధ విజ్ఞానం కొరకు మాకు ఉపదేశించండి. ఉపదేశ దేని కొరకు? ఇంకా శ్రోత్రం కొరకు. ఏ శ్రోత్రం? శబ్ద జ్ఞానం కొరకు. శ్రోత్రం కొరకు. చెవులు ఉన్నాయి దేని కొరకు? వినడం కొరకు. వింటే ఏమొస్తుంది? జ్ఞానం వస్తుంది. శబ్ద జ్ఞానం కొరకు. నా యొక్క శబ్ద జ్ఞానం కొరకు. మమ వర్చోద జ్ఞానద. ఇక్కడ వర్చోద అంటే అటువంటి జ్ఞానం కొరకు, సరైన జ్ఞానం కొరకు. ఇవన్నీ విన్న తర్వాత చేసిన ఏదైతే లభిస్తాయో అటువంటి జ్ఞానం కొరకు. జ్ఞాన ఇక్కడ జ్ఞాన వర్చస్సే అధ్యయన దీప్తి. ఇక్కడ వర్చస్సు మళ్ళీ అధ్యయనం అనే చదవడం, చదివించడం, వినడం, వినిపించడం, పఠనం, పాఠనం అనే దీప్తి కొరకు. అధ్యయన దీప్తి అయి పవస్వ ప్రాపకో భవ. ప్రాపకులం కావాలి, ఇచ్చేవారిని ప్రాప్తింప చేసేవారిని కావాలి. పవస్వ ప్రాపకో భవ. పరమాత్మను కోరుకుంటున్నాడు భక్తుడు. మీరు ప్రాపకులు కండి, లభింపజేసేవారు కండి. చక్షుర్భ్యాం. ఈ చక్షులు 2 కళ్ళ కొరకు. 2 కళ్ళ ఏతున్నాయి అంటే 2 కళ్ళకు సంబంధించిన ప్రత్యక్ష జ్ఞానం కొరకు. చక్షుర్భ్యాం నా యొక్క వర్చోదసౌ. ఇక్కడ వర్చోదసౌ ఇది ద్వివచనం కాబట్టి సూర్యచంద్రమసౌ ఇవ. అతిథి అధ్యాపకౌ. సూర్యచంద్రమసౌ ఇవ అతిథి అధ్యాపకౌ. అతిథి అధ్యాపకుని కొరకు. ఇక్కడ సూర్యచంద్రులాగా ఉండాలి. అతిథి అధ్యాపకుడు. వర్చస్సే శుద్ధి సిద్ధాంత ప్రకాశాయ. ఇక్కడ వచ్చేసి శుద్ధమైన సిద్ధాంత ప్రకాశం కొరకు. శుద్ధమైన సిద్ధాంతం వైదిక సిద్ధాంతం. వైదిక సిద్ధాంత ప్రకాశం కొరకు, ప్రచారం కొరకు, విస్తృతి కొరకు, ప్రసిద్ధి కొరకు. పవేతాం ప్రాప్నుతం పొందాలి, ఇవ్వాలి. ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం. వర్చసే వర్చోదా వర్చసే. వర్చోదా వర్చసే పవస్వ. వర్చోదా వర్చసే పవస్వ. ప్రాణాయ వ్యానాయ ఉదానాయ వాచే కృతోదక్షాభ్యాం శ్రోత్రాయ చక్షుర్భ్యాం. ఈ శబ్దాలను గమనిస్తే పరమాత్మ ఎన్ని ఇస్తున్నాడు? అన్నీ ఇస్తున్నాడు. అనువనం ఇస్తున్నాడు. కనుకని మనకి ఇస్తున్నాడు. మన కొరకే, మానవ దేహంలో ఉన్నటువంటి ప్రాణుల కొరకే, మానవ దేహంలో ఉన్నటువంటి జీవుల కొరకే. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలను మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు అన్వయం చేసి చెప్పడం జరిగింది. హే వర్చోద అధ్యేతార అధ్యాపక. ఇక్కడ వర్చోద ఎవరు? అధ్యేత అంటే గురువు, శిష్యుడు, అధ్యేత అధ్యయనం చేసేవాడు, అధ్యాపకుడు గురువు, శిష్యుడు గురువు. హే వర్చోద అధ్యేత అధ్యాపక. త్వం మే మమ. ఇక్కడ అధ్యయనం చేసే అధ్యాపకుడు అని అర్థం కూడా వస్తుంది. అధ్యాతరుడు అంటే చదివే అధ్యయనం చేసే అధ్యాపకుడు, అటువంటి గురువు. త్వం నీవు, మే నా యొక్క అంటే గురువును శిష్యుడు అడుగుతున్నాడు. గురూజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. శిష్యుడు గురుగారిని సంబోధిస్తూ, అలాగే భక్తుడు భగవంతుడు సంబోధిస్తూ. హే వర్చోద అధ్యేతర అధ్యాపక త్వం మే మమ ప్రాణాయ వర్చసే పవస్వ. నా ప్రాణం కొరకు, వర్చస్సు కొరకు పవస్వ శుద్ధం చేయండి. అన్వయంలో హే వర్చోద మే మమ వ్యానాయ వర్చస్సే పవస్వ.
హే వర్చోదా మే మమ ఉదానాయ వర్చసే పవస్వ. హే వర్చోదా మే మమ వాచే వర్చసే పవస్వ. హే వర్చోదా మే మమ క్రతుదక్షాభ్యాం వర్చసే పవస్వ. హే వర్చోదా మే శ్రోత్రాయ వర్చసే పవస్వ. హే వర్చోదసౌ యువాం మే మమ చక్షుర్భ్యాం వర్చసే పవేథాం. ఇది అన్వయం. ఇప్పుడు భావార్థం. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పిన భావార్థం. యో మనుష్యో విద్యావృద్ధయే, ఏ మనుషుడైతే ఏ వ్యక్తి అయితే విద్యావృద్ధి కొరకు, యో మనుష్యో విద్యావృద్ధయే పఠన పాఠన రూపం యజ్ఞం, పఠన పాఠన రూప యజ్ఞం అనే ఈ కర్మ చేస్తాడో పఠన పాఠన రూపం యజ్ఞం కర్మ కరోతి, పఠన పాఠన రూప యజ్ఞ కర్మ చేస్తాడు. అటువంటి వాడు అతడు సర్వపుష్టి సంతుష్టికరో భవతి. అతడు సర్వ పుష్టి సంతుష్టికరుడు అవుతాడు, సంతోషాన్ని ఇచ్చేవాడవుతాడు, సర్వపుష్టి సంతుష్టికరుడు అవుతాడు భవతి. కాబట్టి అలాగే సర్వై అనుష్ఠాతవ్యం, అందరూ మనుషులందరూ కూడా, మిగతా వారందరూ కూడా అలాగే చేయండి, ఎదగినది అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రం యొక్క భావార్థం రాయడం జరిగింది. ఇది ఈ మంత్రం యొక్క సారం. ఓం ప్రాణాయమే వర్చోద వర్చసే పవస్వ. వ్యానాయ మే వర్చోద వర్చసే పవస్వోదానాయ మే వర్చోద వర్చసే పవస్వ. వాచే మే వర్చోద వర్చసే పవస్వ. క్రతూదక్షాభ్యాం మే వర్చోదా వర్చసే పవస్వ. శ్రోత్రాయ మే వర్చోదా వర్చసే పవస్వ. చక్షుర్భ్యాం మే వర్చోదసౌ వర్చసే పవేథాం. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి. మీరేం అర్థం చేసుకున్నా చెప్పండి.